جاہلیت میں حضور کے بابا جان جناب حضرت عبداللہ کا نام عبداللہ رکھوایا، ماں کا نام آمنہ رکھوایا ہے۔ یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں نا۔ اب اس دور میں زمانہ جاہلیت میں جب لوگ بتوں کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، اور اس وقت حضور کے ابا جان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اور حدیث کا مضمون ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بارگاہ میں جو پسندیدہ نام ہیں، دو نام اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ایک عبداللہ ہے، دوسرا عبد الرحمن ہے۔ کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ علماء نے ذکر کیا، ایک عورت ہے سیرت نگاروں نے لکھا جس کا نام تھا فاطمہ خسامیہ، یہ آسمانی کتابوں کی عالمہ تھی۔ ایک دن حضرت عبداللہ اس کے پاس سے گزرے نا، اس نے دیکھا حضرت عبداللہ کو، تو کہنے لگی عبداللہ مجھ سے شادی کر لو، مجھ سے شادی کر لو۔ اور بعد سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا، اس نے کہا جتنے تیرے باپ، وہ کیونکہ باتیں لمبی ہیں میرا وقت تھوڑا ہے، حضرت عبداللہ کے فدیہ میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ کتنے؟ اس نے کہا 100 اونٹ کی میں تجھے دے دوں گی، مجھ سے شادی کر لے۔ جب آپ نے کہا نہیں شادی تو میرے ابا جان کی مرضی سے ہوگی۔ کیا یہ نوجوان بھائی بھی بیٹھے ہیں، لو میرج ہوتی ہے تو پھر بعد میں جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ سارے حال جانتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے، آپ ان کو اپنا مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر اللہ کی رسالت کیا تو اپنے ماں باپ کی بات مان کے چلیں گے، اللہ اس نے آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ نے انکار کیا تو اب اس نے دوسری خواہش کا اظہار کیا تو حضرت عبداللہ نے، اب دیکھیں جناب عبداللہ کی طہارت اور پاکیزگی اور پاک دامنی اور حیا کا عالم کیا ہے، کہا یہ حرام ہے۔ عبداللہ مرنا تو گوارا کر سکتا ہے لیکن حرام کے پاس جانا گوارا نہیں کر سکتا۔ اس دور میں رب کے حبیب کے نور کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے حضور کے ابا جان کو اتنا با حیا بنایا تھا۔ اب جب انکار ہو گیا، اختصار یہ ہے حضرت وہاں یہ حضرت آمنہ کے والد ہیں اور حضور کے نانا جان ہیں۔ کیا ہے؟ نانا جان ہیں۔ انہوں نے جو منظر دیکھا، حضرت عبداللہ شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے تو کچھ یہودی ان کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ بڑی مخلوق اتری ہے، انہوں نے ایک بات بتایا یہودیوں کو، اور آپ نے اس جوان کو دیکھا تو آپ بڑے متاثر ہوئے ان کی خوبی سے، ان کے وقار سے، اور آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی میں اپنی بیٹی آمنہ کی شادی کروں گا تو اسی جوان کے ساتھ۔ پھر اللہ کا ارادہ یہی تھا، اللہ کی چاہت یہ تھی، مرضی یہ تھی کہ ایسا معاملہ پر پیش آیا کہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت سیدہ آمنہ سے ہو گئی۔ کس سے ہو گئی؟ حضرت سیدہ آمنہ سے ہو گئی۔ اب جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی نا، تو وہ نور جو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تھا وہ نور سیدہ آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ سبحان اللہ کی صدا آئے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ علماء فرماتے ہیں جو سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا کی عمر کی امینہ بن گئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں جدو گھومتے جانا میری سہیلیاں نو پانی کٹن واسطے ڈول کا استعمال کرنا پڑتا، لیکن جدو میں گھومتے آتی سی مینوں کسے ڈول کی ضرورت نہیں پہنی سی، بلکہ پھوٹا پانی خود مونیر دیا کہ میرے قدماں میں وہ ساتھتا سی۔ سیدہ آمنہ فرماتیاں نے جدو میں پتھراں تے چلنا پتھر میرے قدماں تھلے نرم ہو جاتے سن۔ آپ فرماتیاں نے جدو میں درختاں کولوں گزرنا درخت مینوں سلاماں دیندے سی، جانور مینوں سلام کردے سی، اے نبیاں دے سردار آقا مینوں سلام ہوے، سلام ہوے۔ وقت گزرتا رہا، سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک فرمانیاں نے ایک آن والا آیا، آپ مینوں نے مبارک دی کہنے لگا آمنہ تجھے پتہ ہے تو حاملہ ہے؟ آپ فرماتی ما ادری میں نہیں جانتی۔ وہ کہنے لگا آمنہ تو حاملہ ہے، ایک خالی صرف حمل نہیں بلکہ وہ کہنے لگا انکی قد حملتی بسید العالمین، آمنہ تو آپ بچے کا حاملہ نہیں بلکہ جڑا عالمین دا سردار ہے تو وہ نال حاملہ نہیں۔
اور آنے والا کہتا ہے آمنا جو تیرا بچہ پیدا ہوئے وہ نام محمد رکھنا، کی نام رکھنا، نام محمد رکھنا۔ اللہ اللہ پہ اس روحانی گھڑیاں آئیاں نے جو ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہے، 11ویں شب گزر گئی، 12ویں کا دن آنے والا ہے، 11ویں سے 12ویں کی درمیانی شب گزرتی پئی ہے، صبح صادق کا بیٹا آیا، سردی کا ٹائم آیا، آمنہ بلال کی ولادت کا بیٹا قریب آیا۔ رب کریم نے فرمایا جنت کو سجا دیتا گاڑی، جہنم کے دروازے بند کیتے جان، آسمانہ کے دروازے کھول دیتے جان۔ میرا تصور ہے فرشتیاں نے عرض کی دی ہوگی مالی مانا کو خاص کرنا کو خاص کرنے، رب کریم نے فرمایا ہوگا فرشتوں میرا حبیب آنے والا ہے، میرا حبیب آنے والا ہے۔ میں بڑا اختصار کر رہا ہوں، سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک فرمانیہ نے میں دل واسط تنہائی گھبراہٹ محسوس کی تھا، میرے گھر کی دیوار پھٹ گئی، دل لمبے لمبے قدم آیا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں پوچھا تسی کون ہو؟ ایک بولی میں ہوا آدم دی بیویاں، ایک کہنے لگی میں حاجرہ ہوں، ایک کہنے لگی میں مریم ہوں۔ علماء فرماتے ہیں ایک کیوں آیا، ایک کا علماء بن کے نہیں آیا، مصطفیٰ دائیاں بن کے آیا نے۔ میرے کریم آقا امام جان فرمانیہ نے جب میں کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، ایک پیالہ ظاہر ہوا اور اندر پانی ہے جڑا تو زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جب میں پیتا میری ساری گھبراہٹ دور ہو گئی، وہ بڑی قریب آیا۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب اندر لکھے آئے ایک جبریل کو حکم آیا فرشتیاں کی جماعتاں لے کے آمنہ کے دروازے پہ کھڑا ہو جا اور باقی ہوتے میرے محبوب کی آمد کا اظہار کر۔ حضرت جبریل امینہ نے اظہار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ اپنا ظہور فرماؤ، میرے کریم نبی دی ولادت کے باثار ہوئی، روح کا میلاد ہوا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ فرمانیہ نے خرج منی میرے بچوں کو سارے جو ہے اس نور کی چمک وچ میں گھر بیٹھے ہیں شام دے محلات میں پکڑیا آقا دی غلاموں کو کر لے گے۔ علماء فرماتے ہیں جس نبی دا نور چمکے ماں گھر بیٹھے شام دے محلات دیکھ لیتی ہے، اور نبی خود مدینے وچ بیٹھ کے منصورہ پاک مسجد یا رسول اللہ وچ اپنی غلاماں کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اسی کہنے والا حق و جانا کا کیونکہ آمنہ دیا نظرہ کو علاقات کو اٹھامن والا بھی رب دے، مدینے میں غلاماں کی خبر ادا کرنے والا بھی رب دے۔ کون ہے؟ رب کریم۔ میرے آقا کی ولادت ہوئی، بڑیاں ساریاں روایتاں سیرتیاں انہاں دی میں آپ کے سامنے بڑا اختصار کرا۔ سیدہ آمنہ پاک فرماتی نے کہ جو میرا بیٹا پیدا ہوا مبسوطاً مختونا مدہونا مسرورا، جو حضور پیدا ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں سب کچھ ایدہ نارا کر لکھا جا رہے، ایدہ جرائے نام رکھی جا رہے، لیکن کریم آقا السلام سے ہونا وہ میرے نبی دی ولادت بڑی بے مثال ہے، کیونکہ سادہ نبی خود بے مثال ہے، ہر عظمت نبی دی بے مثال ہے۔ جو ارادہ کیتا گیا ارادہ مخدور نہ ہوئیتا پیدا ہوئے ہیں، جو خواہش کی کمیلہ کی جا رہے وہ پہلے ہی کمی کی جو مت ہو رکھتی ہوئی ہے، سرمہ کا ارادہ کی بچے کو سرمہ لگا دی پجارے مت ہو سرمہ پہلے ہی پایا ہوا ہے۔ جب وہ چلتا ارادہ کتا مغسول پہلے ہی نات ہو کے آئے ہیں۔ اتنا پاکیزہ پاک میرے نبی پیدا ہوئے، میرے پیارے محترم بھائیو دوستو بزرگوں اور فرمانا آقا جو دنیا میں تشریف لائے لے آئے ہیں، حضرت علماء نے لکھا سیدنا عبد المطلب کعبے طواف کر کعبے کو موجود ہے، آپ نے کعبہ مقام ابراہیم
कमर झुकिया जा रहा है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चलिया मेरे घर मेरे बेटे के घर अल्लाह ने पुत्र अता कीता है, आप जल्दी जल्दी घर आए ने। तो पहली नजर चेहरा मुस्तफा पे पड़ी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रखने में मेरे बेटे मोहम्मद वर्गा कायनात में कोई जनाब अंदर है कोई नहीं। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इख्तिसार तो 3 मिनट में रह गए मेरे वक्त में। अब देखें उलमा फरमाते हैं कि जब हुजूर 7 दिन के हो गए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका किया, कौम वाले आ गए, कहने लगे नाम क्या रखा है? क्या? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैंने अपने बेटे का नाम, अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा है। क्या नाम रखा है? वो कहने लगे भी अजीब गल है, तो नवा नाम रखता। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सुनो। अब क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि अब तो मैंने इरादा किया, इसका नाम मैंने मोहम्मद इसलिए रखा है कि शान, इसकी बड़ी शान होगी। अल्लाह पाक अल्लाह इसकी तारीफ आसमानों में करेगा और अल्लाह की मखलूक इसकी तारीफ जमीनों में करेगी। अल्लाह अल्लाह। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, फिर आका अलैहिस्सलाम जब थोड़े बड़े हुए तो आपको पता है दाइयां आती थी, बच्चे ले जाती थी। हलीमा पाक का आपने वाकया सुना होगा। हलीमा चली है ना घर से, कहते हैं कि हलीमा नहीफ थी, कमजोर थी, वो आहिस्ता चलती थी, बाकी दाइयां तेज थी। लेकिन जब हलीमा चल रही थी तो उसका एक तसव्वुर शायद यूं हुआ पेश किया। शायद कहता है वाह वाह हलीमा आज तेरे ते करम कमाया जाना, वाह वाह हलीमा आज तेरे ते कर्म कमाया जाना है। एक कोहरता तेरी झोली विच पाया जाना है। उलमा फरमाते हैं जब ताइयां मक्के पहुंचियां ने, हलीमा की मुलाकात जनाब अब्दुल मुत्तलिब नाल होए। आपने फरमाया तू कौन है? कहने लगी मैं ताइयां। पूछा तेरा नाम की? कहती मेरा नाम हलीमा। केड़े कबीले नाल तेरा ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक बनु साद नाल है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जिक्र की सीरत निकारा ने लिखा। आपने फरमाया इल्मुन वसाद खसलतानी अजीमतान, फरमाया तुम्हें बढ़िया अजीम खसलतां ने आप मेरे नाम में तेरे अपना बेटा अता करा। हलीमा हौली हौली चलदियां तो नबी पाक दे घर दाखिल होइयां ने। हलीमा कहंदियां ने मैं जदों करीब गई हुजूर सबद कपड़े विच लपेटे हुए ने, हुजूर आराम फरमा रहे ने। मैं जदों आका करीम अलैहिस्सलाम दा चेहरा अनवर तकिया, मेरे मुर्दे कैफियत तारी हुई। मैं जमाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मैं भी नहीं सकी। मैं तो अपना हाथ हुजूर के सीने से रखिया है। नबियां दे सरदार ने अखियां खोलियां। हजरत हलीमा कहदियां ने मैं देखिया नूर निकलिया जेड़ा आसमाना तक पहुंच गया है। नाले सोहना मुस्कुराया, हुजूर मुस्कुरा पे एक गल उलमा ने बयान की थी, हुजूर दी अखियां विच नूर भी निकलिया, हुजूर मुस्कुराए भी। इसका मतलब की उलमा फरमाते ने गोया आका ज़बान हाल नाल कह रहे सी हलीमा तू मेनू चुक ले, मेरी दाई बन जा, फिर क़यामत तक जदों मेरा मीलाद करोगा नाल नाल तेरा भी जिक्र होता रहेगा। हलीमा ने चुक लिया। शायद बड़ी प्यारी तर्जुमानी की गल इस मुख्तसर और मैं गल छड्डण लगा तवज्जो फरमाना। वो कहता हलीमा हलीमा जब आका उठा लिया, आका की दाई बन गई। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तो मोहम्मद की दाई हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तो मोहम्मद की दाई हलीमा। हलीमा ने जो घर आईया ने मनो साथ सभी अंदर बहावा फरकता का सबूत होया। सीरत निगारा ने लिखे हलीमा आखिरिया ने मेरे को 7 बकरियां सी, लेकिन जब सोना मेरे घर अंदर आया 700 बकरियां हो गईं। अल्लाह अल्लाह। आका के ज़हूर और हुजूर के नूर की बरकत हलीमा के आंगन में होती रही। बात खत्म करने लगा हूं। किसी ने पूछा था हलीमा से, हलीमा तो सारी रात चराग जलाती है क्या?
चराग जलाती रहती है, तेरे घर से रोशनी निकलती रहती है। हलीमा कहती है जब से मोहम्मद मेरे घर में आया है मैंने दुनिया के चराग जलाने ही छोड़ दिए हैं। क्योंकि उलमा कहते हैं हलीमा सादिया कहती है हुजूर के चेहरे से नूर निकलता था, रोशनी निकलती थी। जब कभी अंधेरे कमरे में जाना होता था मैं मोहम्मद को उठा के चली जाती थी, कमरा को रोशन हो जाए। आओ मेरे आका के गुलामों, अगर चाहते हो दिल रोशन हो जाए और चाहते हो कि हमारी खबर मुनव्वर हो जाए तो फिर मदीने वाले मुस्तफा से प्यार कर लो, आका से मोहब्बत कर लो। हलीमा उठा के घर में ले गई हुजूर को, तुम अपने आका की मोहब्बत और चाहत को दिल में ले आओ, फिर देखना दिल की नूर मना नूर हो जाएगा, खबर भी रोशन हो जाएगी। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मेरे और आपके करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान करते रहे, 40 साल की उम्र हुई तो इन्होंने नबूवत फरमाया, कुरान का नज़ूल हुआ और मैसेज ये है कि जो हुजूर दीन लाए हैं, क्या है जो दीन लाए हैं, जो किताब हिकमत और किताब शिफा और किताब रहमत लेके आए हैं, उसको भी हमने समझना है, हुजूर के दीन को भी हमने समझना है। आज की गुफ्तगू का मैसेज ये है कि हमने आका का मीलाद मनाना है, हुजूर की सुन्नत और शरीयत को अपनाना है, सुन्नत और शरीयत को क्या करना है, अपनाना है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कुरान ने कह दिया साफ लफ्जों में लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और कायनात के लोगों को चाहते हो जिंदगियां खूबसूरत हो जाएं, फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस मेरे हबीब के कदमों में आ जाओ, तुम्हारी जिंदगियों को खूबसूरत मैं बना दूंगा। इकबाल ने गालिबन कहा था, इकबाल कहता अपनी मिल्लत पे कियास अक़वाम में मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। नौजवान भाइयों, ये अबियार का फैशन, ये अबियार की तहजीब, ये अबियार का कल्चर, इससे मुंह मोड़ कर मदीने वाले मुस्तफा से अपना नाता जोड़ो। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब दिल में मोहब्बत रसूल घर करेगी, सुन्नत रसूल हमारे ज़ाहिर पर सज जाएगी, फिर रब की रहमत की पुकार उठेगी कि मोहब्बत से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। दो चीजों की नियत करने, अक्सर माफिल में मैं आज कर रहा हूँ, वो दो चीजें क्या है, एक तो नियत पक्की करें कि इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़े। यानी मैं अब ये नहीं कहता कि जेड़े जेड़े नमाज नहीं पढ़ गया हाथ उठा लो, नहीं, अपने आप से पूछो ना भी आपको हाजी अदनान करीम ने या किसी भाई ने वहाँ महफिल करवाने वालों ने इंतजामी में से किसी ने आपको दावत दी गया, महल्लेदार ने इश्तिहार पड़ा होगा, ऐलान हुआ होगा, आप आ गए, क्या हो गया, आप आ गए। और फिर देखें अभी कब से महफिल शुरू हुई, अभी हमारे सना खान भाई रहते हैं पढ़ने वाले, कब तक महफिल जारी रहेगी, आप उम्मीद है आप बैठे रहेंगे। यदि आप 3-4 घंटे महफिल के लिए दे सकते हैं, 15-20 मिनट नमाज के लिए, ये दर्द है एक अहले सुन्नत के हवाले से। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमारे अंदर ये जो कमी है ना, इसको हम अगर दूर कर देना तो फिर एक होता है ना नूर, और एक होता नूर के ऊपर नूर, नूर अला नूर हो जाए, क्या, क्योंकि जिन्हां दी कबूल नहीं होनियां वो पढ़ी जाते हैं, फिर जिन्हां दी कबूल होनियां वो पढ़ते ही नहीं, तो पढ़ते नहीं, ठीक है, इशारा समझ रहे। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमें चाहिए कि नमाजी बने, क्या है, हुजूर को नमाज से बड़ा प्यार, हुजूर की आखिरी मिसाल के आप अगर पढ़े ना जो मामला थे, उनमें भी हुजूर ने यही बात की कि नमाज नमाज बस नमाज। तो नमाज से हुजूर को प्यार है तो उम्मती को भी प्यार होना चाहिए। तो पक्की नियत करेंगे इंशाल्लाह, जितने भाई बुजुर्ग दोस्त मेरे बैठे हैं सारे नियत कर लें। एक होता ना बस फॉर्मेलिटी है, ठीक है मौलवी साहब कह रहे थे हाथ चुक लो, नहीं, हाथ भावे ना चुको, बस अपने मन से आज हद करके उठो कि इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ें। यानी आप घर में जाए ना, मोहल्ले में जाएं, जहां से आप आए हैं, अपने घर में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, अब्बा में, पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, एकदम आपकी जिंदगी में इनकलाब आए, मुस्तफ़ी इनकलाब आए, मदनी इनकलाब आए, इस तरह आपकी जिंदगी बदल जाए, नमाजी बन जाए, पूछने वाला कुछ भी ख्याल है, पहले तो नहीं जानता सी मसीतें बड़ियां नमाजा हूं पढ़ने लग गए। उन कई हाजी अदनान करीम ने और इनके वाले साहब ने और इनके जो है ना वो मंसूराबाद में जामिया मस्जिद या रसूलुल्लाह में महफिल थी, मैं हुजूर के मीलाद में गया। मीलाद की बरकत ये मिली है कि आज के बाद मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, हर मैं पक्का नमाजी बन गया। काश कि इस तरह भी हम आका की मोहब्बत का इज़हार करें ना, और दूसरी नियत करेंगे इंशाल्लाह बूढ़े माँ बाप की खिदमत। ये भी मुआशरे का बड़ा अलमिया है, मुख्तलिफ मकामात पे जाना होता है, लोग बुजुर्ग बेचारे कहते हैं कारी साहब दुआ कर दें, औलाद बड़ी नाफरमान है, बेटा गालियां देता है, बेटा मारता है, बात नहीं सुनता, बात नहीं मानता। मेरे नौजवान भाइयों ये बात समझ लो, जैसा करोगे वैसा, ये जमाने का दस्तूर है। अगर आज आप अपने वालिदैन की कदर नहीं करेंगे, कल अपनी औलाद से तवक्को न रखें। इसलिए अगर चाहते हैं
کہ کل ہماری اولاد ہماری فرما بردار رہے تو پھر آج اپنے ماں باپ کے فرما بردار انشاءاللہ اللہ کی نماز پڑھیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ آج کی اس محفل سے یہ دو ہی پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر ان دونوں کو آپ پکا کر لیں، پھر آپ دیکھیں ایک ہفتہ کر کے دیکھیں، 15 دن 20 دن مہینہ کر کے دیکھیں، نماز بھی ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت میں تھوڑا پاؤں دبائیں، باپ سے دعائیں لیں، ماں سے دعائیں لیں، ٹھیک ہے۔ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی قبر پہ جائیں، ہر روز نہیں جا سکتے، جمعے والے دن فجر کی نماز پڑھ کے چلے جائیں، وہاں قبر پہ جا کے دعا کریں، زیارت کریں ان کی قبر کی اور دعا کریں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی کیسی انوار و تجلیات اور اس کی برکات آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔